Gravitational waves. Next bit from the topic gravitation. Do you know, students, here what is gravitational waves? What are gravitational waves? The waves are created on the surface of the water when we drop a stone into it. Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken. लाईट इज अल्सो टाईप ऑफ वेव्ह कॉल्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. आता या ठिकाणी काय सांगितलं की समजा वेव्ज हे क्रिएट होतात. समजा एखादा स्टोन आहे आणि आपण संथ पाण्यामध्ये टाकला, स्टेबल वॉटरमध्ये टाकला, देन इट विल क्रिएट वेव्ज विच आर सर्क्युलर इन शेप. त्याच पद्धतीने जर तुम्ही हातामध्ये घेऊन त्याला शेक केलं, हलवलं, तर त्यामुळे सुद्धा वेव्ज क्रिएट होतात. जस्ट लाईक दॅट द लाईट इज अल्सो अ टाईप ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. Gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared, microwave, radio waves are all different types of the electromagnetic waves. Astronomical objects emit these waves and we receive them using our instrument. All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. तर जे काही ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट आहे, जे सेलेस्टियल बॉडीज आहे, ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज emit the different types of the rays, just like the gamma, X-rays, ultraviolet, infrared. Due to the emission of these rays, we can get the knowledge about these astronomical objects. And these waves we are receiving by using with our instrument. The next paragraph, gravitational waves are a very different types of wave. They have been called the waves on the fabric of the space-time. Einstein predicted their existence in 1916. हे जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज आहे, ज्याला आपण गुरुत्वीय लहरी म्हणतो, या गुरुत्वीय लहरीचं प्रेडिक्शन सगळ्यात पहिले आइन्स्टाईन यांनी इन 1916ला केलेलं होतं. दीज वेव्ज आर व्हेरी वीक अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. Scientists have constructed extremely sensitive instruments to detect the gravitational waves emitted by astronomical source. These gravitational waves are very weak waves and this is very difficult job to detect these gravitational waves. तरी देखील सायंटिस्टने एक एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट शोधून काढलेला आहे विच कॅन डिटेक्ट दीज वीक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज these waves emitted by the astronomical sources. Then what is this instrument? Among these, LIGO, capital LIGO, that means Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, is the prominent one. Exactly after 100 years of their prediction, scientists detected these waves coming from an astronomical source. Indian scientists have contributed significantly in this discovery. This discovery has opened a new path to obtain the information about the universe. So due to the gravitational waves, the instrument such type of the LIGO, we can receive the gravitational waves which are coming from the astronomical object, and so that this made very easy to discover a new path to obtain the information about the universe. Now student, our next bit is free fall. Now see here, what is free fall? See here this animation. The बॉल या ठिकाणी हा जो बॉल आहे हा वरतून खालच्या दिशेने फेकला चालला. तर या ठिकाणी या बॉलवरती कोणताही फोर्स आपण इथे अप्लाय केलेला नाही. जस्ट आपण बॉल हा वरच्या एका हातात होल्ड केला आणि तिथून सहजतेने खाली टाकून दिला. तर काय होतं? द बॉल इज मूव्हिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. सो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ द फ्री फॉल. तर असं का होतं की वरून सोडलेली कोणत्याही पर्टिक्युलर हाईटवरनं सोडलेली वस्तू ही खालच्या दिशेने परत येते, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ती मूव्ह होते. याचं कारण काय नेमकं? दिस इज रिलेटेड विथ द फ्री फॉल. सी हिअर, ट्राय दिसमध्ये ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन युअर हँड. विच फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन दिस स्टोन? नाव रिलीज द स्टोन. What do you observe and what are the forces acting on the stone after you release it? आता या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय दिलं की टेक अ स्मॉल स्टोन. काय करायचं? आपल्याला एक स्मॉल स्टोन घ्यायचा आणि स्मॉल स्टोन घेऊन होल्ड इट इन युअर हँड ॲज शोन इन फिगर. हाऊ मेनी फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन दिस स्टोन? ते या ठिकाणी द 2 फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द स्टोन. The force which is a gravitational force which is vertically downwards,
कारण प्रत्येक वस्तूवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ॲक्ट होतो, ज्याचे डायरेक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड स्मॉल जीनी ते दाखवलेलं आहे. अँड द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन स्टोन बाय आवर हँड. या मुलाने हातात जो स्टोन घेतलेला आहे तर या स्टोनवरती जो फोर्स अप्लाय केलेला आहे तर हा फोर्स त्याच्या हाताद्वारे त्या बॉलवर त्या स्टोनवरती इथे लागतोय. सो टू फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द स्टोन. वन इज फ्रॉम हँड अँड अदर फ्रॉम दी gravitational force. Now see here, what are the forces acting on the stone after you release it. आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिला की ज्यावेळेस तुम्ही जो स्टोन सोडल्यानंतर कोणता फोर्स हा त्याच्यावरती ॲक्ट होणार. वेन यू रिलीज द स्टोन ओनली अ सिंगल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन अ स्टोन, दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कोणता फोर्स ॲक्ट होणार. ओनली gravitational force is acting on a ball. See here, the ball is this stone is dropping by this boy. त्या मुलाने हातामधून तो स्टोन रिलीज केलेला आहे, सोडून दिल्यामुळे हा जो स्टोन आहे खालच्या दिशेने पडतोय आणि ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स या ठिकाणी ॲक्ट होतो. तर या ठिकाणी फ्री फॉलचा कॉन्सेप्ट याच्याशी रिलेटेड आहे की ज्यावेळेस एखादी वस्तू ही ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जर खाली मूव्ह होत असेल विदाऊट एनी फोर्स, कोणताही फोर्स त्याच्यावर लागत नाही, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या इन्फ्लुएन्समध्ये जर खालच्या दिशेने वेगाने येत असेल तर त्यावेळेस त्या वस्तूला फ्री फॉल असे म्हणतात. सो सी हिअर व्हॉट इज फ्री फॉल. वी नो दॅट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी due to the earth acts on each and every object. When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying on it in the opposite direction. जसं आपण पिक्चरमध्ये बघितलं होतं की मुलाने जे हातामध्ये स्टोन घेतलेला होता त्या स्टोनवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा ॲक्ट होतो, कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज युनिव्हर्सल फोर्स विच ॲक्ट्स ऑन एव्हरी ऑब्जेक्ट. पण त्याचबरोबर जो हाताद्वारे त्या वस्तूवरती फोर्स लावलेला होता, सो दॅट these two forces, that means the force applied on stone by our hand and the gravitational force, these two forces balance with each other so that this stone is at rest position. म्हणजे तो जो स्टोन आहे remain at rest. As a result the stone remain at rest. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth and stone falls down under its influence. तर ज्यावेळेस आपण स्टोनवरचा फोर्स हा रिलीज करणार त्यावेळेस ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द स्टोन फॉल्स डाऊन. सो दॅट सी हिअर अंडरलाइन सेंटेन्स. व्हेनेवर अन ऑब्जेक्ट मूव्ज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. दस रिलीज्ड स्टोन इज इन अ फ्री फॉल. सो द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल इज गिवन हिअर. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट फक्त ग्रॅव्हिटीच्या इन्फ्लुएन्स खाली येत असेल तर त्यावेळेस त्या प्रोसेसला फ्री फॉल असे म्हणतात. सो इन फ्री फॉल द इनिशियल velocity of the object is 0 and goes on increasing due to the acceleration due to the gravity of the earth. During free fall the frictional force due to the air opposes the motion of the object and beyond force acts on the object. आता या ठिकाणी फ्री फॉलमध्ये जी कोणताही ऑब्जेक्ट एका पर्टिक्युलर हाईटवरनं खाली सोडला जातो त्यामुळे त्याची इनिशियल व्हिलॉसिटी या ठिकाणी आपण 0 कन्सिडर करतो. ॲज वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पर्टिक्युलर हाईट देन इट्स व्हिलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग बिकॉज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. त्याचबरोबर फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एअर अँड बियॉन्ड फोर्स हे दोन्हीही त्या ऑब्जेक्टवरती सायमल्टेनियसली ॲक्ट होत जातात. दस पुढचा जो सेंटेन्स आहे ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन व्हॅक्यूम. त्यामुळे जर ट्रू फ्री फॉल आपल्याला अभ्यासायचा असेल तर व्हॅक्यूम ही कंडिशन नेसेसरी आहे. ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन व्हॅक्यूम. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द व्हिलॉसिटी ऑन रिचिंग द अर्थ अँड द टाइम टेकन फॉर इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. For free fall, the initial velocity u is equal to 0 and acceleration a is equal to g we are considering here. Thus we can write the equation as. आता या ठिकाणी जे
फ्रीली फॉलिंग बॉडीसाठी आपण फोर्स मीन्स velocity then distance covered by this body we can calculate it by using the equation given by Isaac Newton. So that see here, for a freely falling object the velocity on reaching the earth and the time taken, it can be calculated using Newton's equation of motion. For free fall, the initial velocity we are considering here 0 and the acceleration is equal to small g. So first equation of motion is v is equal to u plus at, u is 0. So that this equation changes to v is equal to small g into t. S is equal to ut plus half at square. This is second equation of motion, changes to u is equal to 0 and instead of a we are replacing a by small g. So the equation becomes s is equal to half into gt square. Then third equation v square is equal to u square plus 2as, changes to u is equal to 0. So it get cancelled and instead of a we are replacing g. So equation become v square is equal to 2gs. In this way we can calculate the velocity as well as time during the free fall. Now see here in this paragraph, for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative, that is in the direction opposite to the velocity and is taken to be minus g. समजा एखादी वस्तू ही खाली न फेकता आपण वरच्या दिशेने त्या वस्तूला फेकलं तर त्याच्यावरती सुद्धा ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होते, पण त्याची व्हॅल्यू आपल्याला जीच्या ऐवजी मायनस जी घ्यायची कारण डायरेक्शन हे अपोजिट आहे. द मॅग्निट्यूड ऑफ जी इज द सेम बट द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. मॅग्निट्यूड जीचं सेमच राहील 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, परंतु व्हेलॉसिटी या ठिकाणी डिक्रीज होते ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. सो दॅट दिस ॲक्सेलरेशन इज निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. द मून अँड आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आर मूव्हिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल. तर आपल्या अर्थभोवती फिरणारा मून आणि त्याचबरोबर आर्टिफिशियल सॅटेलाइट हे दोन्ही पण अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फील्डमुळेच फिरतात, म्हणून दस दे आर इन अ फ्री फॉल. नाउ स्टुडंट्स हियर, डू यू नो द व्हॅल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ॲट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ. Thus, any two objects, irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at the same time. तर जी व्हॅल्यू जीची आहे अर्थवरती सगळ्या प्लेसेससाठी सेम व्हॅल्यू आहे irrespective of their masses. Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped two spheres of different masses from the Leaning Tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time. 1590 मध्ये गॅलिलिओने एक्सपेरिमेंट केलेला होता इटालियन सिटी ऑफ पिसा. त्याने एका लिनिंग टावरवरच्या हाईटवरनं खूप उंचीवरनं दोन स्पियर्स हॅव्हिंग डिफरंट मासेस ड्रॉप केले आणि त्याने असं दाखवून दिलं की दोन्हीही स्पियर इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दिअर मासेस दोन्हीही स्पियर जे आहे फ्री फॉलच्या कंडिशनमध्ये ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ते सेम टाईममध्ये खाली ग्राउंड सरफेसवरती रीच होतात. वेन वी ड्रॉप अ फिदर, see second paragraph, when we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences a beyond force and a frictional force due to the air, therefore floats and reaches the ground slowly, later than the heavy stone. The beyond and frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. आता या ठिकाणी समजा एक फिदर आहे म्हणजे पीस आहे आणि एक हेवी स्टोन, दोघांनाही सेम हाईटवरनं सेम टाईममध्ये आपण जर ड्रॉप केलं तर दोघेही अर्थ सरफेसवरती एका टाईमला रीच होत नाही. तर फिदर हा लाईट वेट असल्यामुळे त्याच्यावरती बियॉन्ड आणि एअरचा फ्रिक्शनल फोर्स हा मॅक्झिमम ॲक्ट होतो, त्यामुळे त्याला येण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. ॲज कम्पेअर टू द हेवी स्टोनवरती तो फोर्स जास्त प्रमाणात ॲक्ट होत नाही, त्यामुळे तो पटकन खाली येतो. बट रिसेंटली सायंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन व्हॅक्यूम show that the feather and stone indeed reach the earth at the same time. पण रिसेंटली सायंटिस्टने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेला आहे की रिस्पेक्टिव्ह ऑफ दिअर मासेस द फ्री फॉल दिस कंडिशन कॅन बी सॅटिस्फाईड इन द व्हॅक्यूम बिकॉज द फ्री फॉल ही कंडिशन कोणत्याही वस्तूच्या मासवरती डिपेंड नसते. जर तिथे व्हॅक्यूम असेल, नो एनी बियॉन्ड ऑर फ्रिक्शनल फोर्स ॲक्ट होत असेल, तर कोणत्याही वस्तूचा कितीही जरी मास असला तरी देखील फिदर असो किंवा हेवी स्टोन असो दोन्हीही
ऑब्जेक्ट हे ॲट द सेम टाईम और सरफेसवरती पोहोचू शकतात. सो स्टुडंट, वी हॅव completed our point free fall. Share this video with your maximum friends and subscribe this channel. Thank you.